चीन नाल तनाव च पीएम मोदी ने की ऑल पार्टी बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा चीन साडी सरहद च नहीं वड़िया ते साडी पोस्ट ते भी किसी का कब्जा नहीं। एबीपी न्यूज़ ने खोजिया गलवान घाटी ते भारत के कब्जे का इतिहास। 200 साल पुरानी किताब ने खोली चीन की पोल। गुलाम रसूल गलवान के नाम ते पिया घाटी का नाम। गलवान घाटी च शहीद होए गुरतेज ते गुरपिंदर सिंह दा होया अंतिम संस्कार। मानसा ते संगरूर च उमड़िया जन सैलाब। पंजाब च 9 कोरोना मरीजों ने तोड़िया दम ते 217 नवे केस। 79 मामले इकल्ले जलंधर तो। पंजाब च 1104 कोरोना दे एक्टिव केस ते 92 मौतां। भारत च 24 घंटिया च कोरोना वायरस के 13,586 केस। 336 लोगों की मौत। दिल्ली के कोरोना पीड़ित मंत्री सत्येंद्र जैन के फेफड़ियां च वधी इन्फेक्शन। चीन ने भारत ते कायराना वार किया। साडे 20 जवान शहीद हो गए। इस सब होया गलवान घाटी च जो लद्दाख च पैंदी है। कि तुसीं इस घाटी के इतिहास बारे जानते हो कि आखिर इसका नाम गलवान किवें पिया। एबीपी न्यूज़ से एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट तुहाडे हर सवाल का जवाब दे रही है। भारत चीन सीमा पर 20 सैनिकों की शहादत के बाद गलवान घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। आखिर गलवान घाटी किसके नाम पर बनी? कौन था गलवान? गलवान नाम क्यों रखा गया? क्या चीन का रहने वाला था कोई यात्री गलवान, या किसी चीनी आदमी के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा? ये तमाम रहस्य खोजते खोजते हम लेह की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन हम एक ऐसे गाइड का घर तलाशने में कामयाब हुए जिसके नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया है, गलवान घाटी। कौन थे गलवान? गलवान एक गाइड थे और पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। अंग्रेजों के गाइड हुआ करते थे और अंग्रेजों को घुमाने के लिए कश्मीर से जो अंग्रेज निकलते थे उनको लेह से लेकर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब उनकी इस गाइड से इतना इम्प्रेस हुए कि कोई भटकने नहीं देता है, इतना अच्छा गाइड है, इतने खुश हो गए कि उन्होंने गलवान घाटी का नाम दे दिया। और लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली बरसों बाद जिसमें पता लगा कि 14 साल का एक बच्चा जिसे कि गुलाम रसूल गलवान कहा जाता था, उसी के नाम पर रखा गया है गलवान घाटी का नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं गाइड गलवान रसूल के पोते के घर में, क्योंकि उनके पोते मोहम्मद अमीन गलवान अभी भी लेह में रहते हैं और ये जो जमीन और ये घर देख रहे हैं आप, ये उनके पोते का ही है। यानी गलवान घाटी को नाम देने वाले शख्स के घर में एबीपी न्यूज़ पहुंच चुका है। इन्हें मोहम्मद अमीन गलवान, इन्हां दे दादा दे नां ते अंग्रेज़ां ने गलवान घाटी दा नां रखिया। गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेज़ों के साथ ट्रैकिंग के लिए गया था, तो वो बीच में उनको रास्ता भटक गया, तो रास्ता दिखाया और सही सलामत एक जगह पर पहुंचा। तो उन्होंने उस बदले में नदी का नाम जो ना गलवान नाले के नाम पर रखा गया है। अपनी जमीन दिखाइए, कितनी जमीन दी थी अंग्रेजों ने आपको, आपके काम से खुश होके? तकरीबन अंग्रेजों ने ये पहले गवर्नमेंट का एक ज़मीन था, तो उन्होंने ये कम से कम 60-70 कनाल जो ना हमें ज़मीन इनाम पे दिया है। तो ज़मीन आपको दिया उन्होंने? जी रसूल बात से खुश होकर खासकर उन्होंने एक घाटी का नाम रखा है और उनको गाइड एक्सप्लोर किया है और जगह से अपने मंजिल मकसद तक अच्छा पहुंचाने के लिए और अच्छा गाइड करने के लिए उनको ये इनाम दिया गया है। हुण एक किताब देखो, एक किताब चीन दे झूठ खिलाफ 200 साल पुराना सबूत है। मोटे अखरां च लिखी गलवान घाटी दी कहानी जो दसदी है कि गलवान चीन दा नहीं भारत दा इतिहासिक हिस्सा है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स यानी साहिब का सेवादार, और ये किताब लिखी थी लेह के रहने वाले गाइड गुलाम रसूल गलवान ने। और गलवान साहब इसीलिए आज
एक बार फिर सुर्खियों में है। ये किताब हमें दी है उनके पोते मोहम्मद आमीन गलवन साहब ने। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ। 1995 ਚ ਗਲਵਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ। गलवन साहब, ये 35-40 साल पहले जब ये किताब आपके पास आई तो आपने क्या किया इसमें? इस किताब का कुछ बढ़ाया, कुछ नई फोटो ऐड की, क्योंकि ये तो लंदन के किसी म्यूजियम में हुआ करती थी कहते हैं। ये डब्ल्यू वेलफेयर एंड सन ने उसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद एक किताब मेरे पास आया किसी के ज़रिए, तो मैंने इसको रीप्रिंट किया इन 1995 में। तो इस रीप्रिंट में मैं पर्सन एडिशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपने वालिद साहब और चचे का फ़ोटो भी इसमें ऐड किया हुआ है। और गुलाम रसूल गलवन का जो दोस्त था जो सफ़र में साथ जाता था, उनका भी फ़ोटो इसमें ऐड किया हुआ है। ਹੁਣ ਸੁਣੋ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਉਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेह के एक नागरिक का नाम इतनी बड़ी घाटी से जुड़ गया। कब जाया करते थे आपके दादा वहाँ, और आपको उनके बारे में क्या पता है? गुलाम रसूल गलवान जो मेरे दादाजी है वो 1888 में ले सिटी में पैदा हुआ है। तो 14 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ट्रैकिंग करना शुरू किया है। उस वक़्त ब्रिटिश के जो लोग थे, मशहूर एक्सप्लोरर ट्रैकर सर फर्नांड यंग हस्बैंड, मिस्टर लिटिल डेल, डेनमोर वगैरह के साथ उन्होंने कराकोरम रोड होते हुए गलवान नाला से होकर अक्सा चीन तक वो चला गया। तो उसमें एक कहानी ये है, जब वो अक्सा चीन की तरफ जाते हुए रास्ते में उनको काफिला को जो ना वो रास्ता बिगड़ गया, मौसम ख़राब हो गया। तो काफिला के सामने मौत नाज रहा था। तो गलवान रसूल के लिए वो एज ए गाइड एक चैलेंज था कि उन काफिला को कैसे बाहर निकले। तो डेमोर बहुत उसमें फिक्र हो गया कि हम सब यहाँ पे मरने वाला है। तो गलवान रसूल ने उनको गट्टी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। तो ये अंग्रेज़ लोग जो डेमोर है, सर फर्नांड यंग हस्बैंड है, बहुत खुशी हो गया और उन्होंने बोला आपको क्या सबसे इनाम क्या चाहिए। तो रसूल गलवान ने इनाम को ठोकरते हुए बोला मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जो ना गलवान नाला के नाम से अगर रखे बहुत अच्छा रहेंगे। तो उन्होंने भी बहुत खुशी से बोला ये नाला जो ना गलवान नाले के नाम पर रखना चाहिए। तो ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। ਗਲਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਾਟੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਇਨਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। देश गुस्से च है ते वड्डे दर्द चों गुजर रहा है क्योंकि चीन की कायराना हरकत कारण साडे 20 जवान शहीद हो गए। शहीद जदों आखिरी सफ़र लिए निकले तो मनो जिवें पिंडां दे पिंड इकट्ठे हो गए होण। शहीद दे आखिरी दर्शन करन दे लई लोग पलकां विच आके इंतजार कर रहे सी क्योंकि वो गए तो वर्दी च सी पर वापस तिरंगे च लिपट के आए ने। वादर करके ये काम करें। मेरा भाई बहुत बहादुर सी, बहुत बहादुर सी मेरा भाई, बहुत वड्डे दिल वाला सी। शहीद गुरबिंदर सिंह सचमुच बहादुर सन। निक्की उमरे फौज च जाण दा हौसला ते देश तो जान वारन दा जज्बा गुरबिंदर नूं भीड़ तो वख करदा है।
ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਆਉਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਸੀ ਭੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਰ ਜੀ ਗਮ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਭ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੈਲਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੌਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ 1 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਖਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਸਰਬਦਲੀ बैठक 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है।
आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੇਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਬਣੀ MP5 ਸਬ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ, 9 mm ਪਿਸਟਲ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 60 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਨੀ ਤੇ ਵਸੀਮ ਹਸਨ ਵਾਨੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 733 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 27 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 487 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 499 ਹੈ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 302 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 202 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 136 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 199 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 129 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 499 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 175 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 121 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 109 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 178 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 161 ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 38 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 130 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 117 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 158 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 79 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 72 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 3832 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 92 ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2636 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।